السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام بہن بھائی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میری پیاری بہنوں اور اسلام کے دلیر نوجوان مسلمان بھائیوں، آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 32، 33 اور 34 سیکھیں گے۔ چلیے آیت نمبر 32 کو ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اب آپ نے اس آیت کے اندر مشکل الفاظ کو دیکھ کر پریشان بالکل بھی نہیں ہونا، کیونکہ کوئی بھی انسان ماں کے پیٹ سے پڑھ کے نہیں آتا۔ سب نے جو بھی سیکھا ہے وہ اسی دنیا میں آ کے سیکھا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو فریش کریں اور اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ ہم قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں، اور قرآن پاک بہت آسان ہے۔ قرآن کریم کا سیکھنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے، یہ بات اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ اب اس آیت کو میں جیسے جیسے سکھاؤں گا اسی طریقے سے آپ نے اس آیت کو سیکھنا ہے۔ انشاءاللہ اصول میں ایسے بتاؤں گا آپ کو کہ جن اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف یہی آیات آپ کی حل نہیں ہوں گی، بلکہ ڈھیروں آیات، ہزاروں آیات آپ کی حل ہو جائیں گی اگر آپ اصولوں کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں گے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر آیت مبارکہ کے شروع والے حصے کو دیکھیے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اب یہاں پر قالوا، یہاں پر دو الفاظ ہیں، ایک لفظ قاف کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے، ایک لام کے اوپر پیش ہے، آگے واو ساکن ہے۔ یہاں پر دو اصول آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ کوئی بھی ایسا حرف جس کے اوپر زبر ہو اور اس کے بعد فوراً ہی الف آ جائے تو اس زبر والے حرف کو آپ نے ایک الف کے برابر کھینچ کر یعنی لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں قاف کے اوپر زبر ہے اور ساتھ ہی کیا آ گیا الف۔ اب قاف کے اوپر کیا تھا؟ زبر، اور میں نے اصول کیا بتایا؟ کوئی بھی ایسا حرف جس کے اوپر زبر آ جائے اور اس کے ساتھ ہی الف لکھا ہو تو آپ نے زبر والے حرف کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر ہم قاف کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، قالو۔ اب یہاں پر لو میں لام کے اوپر ہے پیش، آگے ہے واو ساکن۔ یہ دوسرا اصول اپنے ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی ایسا حرف جس کے اوپر پیش آ جائے اور اس کے فوراً بعد ہی واو ساکن آ جائے تو پیش والے حرف کو بھی آپ نے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اب یہ دو اصول آپ کے ذہن میں آ گئے، تو ان دونوں اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اس جو پہلا آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس کو آپ حل کریں۔ قالو، اب یہ صرف یہ دو الفاظ ہی آپ کے ٹھیک نہیں ہوئے، بلکہ اب آپ آیت کے اوپر نظر دوڑائیں کہ کتنے الفاظ آپ کے ٹھیک ہو چکے ہیں۔ دیکھیے قالو سبحانک لا، اب یہاں پر لا میں یہ جملہ بھی آپ کا ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے جن یعنی کہ الفاظ کے اوپر نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ تمام الفاظ ان دو اصولوں کے تحت آپ کے حل ہو چکے ہیں۔ اب ان الفاظ کے اوپر دوبارہ بات نہیں ہوگی، یہ دونوں اصول اپنے ذہن میں اچھے طریقے سے آپ نے محفوظ کر لینے ہیں۔ اب یہ بھولنے نہیں چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ اس کو اپنے ذہن کی کھڑکی میں اور اپنے دل میں اس قدر مضبوطی سے جگہ لے لیں کہ یہ اب آپ کو بھول ہی نہ پائیں۔ آگے دیکھیے سبحانک، یہاں پر صرف آپ نے ایک الفاظ کے اوپر غور کرنا ہے، ہا، اس کے اوپر ہے کھڑا زبر۔ جس حرف کے اوپر بھی کھڑا زبر آ جائے اس حرف کو آپ نے دو الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ جس حرف کے اوپر بھی کھڑا زبر آئے گا تو اب آپ نے اس کو دو الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ یہ بات اب آپ نے ذہن میں بٹھا لی۔ تو اس طریقے سے اب آگے جتنے بھی الفاظ آئیں گے جن کے اوپر کھڑا زبر آئے گا اب آپ نے خود ہی ان الفاظ کو دو الف کے برابر لمبے کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب میں دوبارہ نہیں بتاؤں گا آپ کو یہ بات، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے خود ہی اس اصول کو جو ہے کیا کرنا ہے، دوبارہ استعمال کرنا ہے۔ آگے دیکھیے لا علم لنا،
अब यहाँ पर लना में जब हम आए तो यहाँ पर एक मसला बन गया। वो मसला क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा हरफ जिसके ऊपर ज़बर आ जाए और उसके फ़ौरन बाद अलिफ हो तो हम ज़बर वाले हरफ को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो एक मसला बन गया कि लना, नून के ऊपर ज़बर भी है, आगे अलिफ भी आ गया है, लेकिन यहाँ पर अलिफ के ऊपर तो छोटी मद भी आ रही है। तो अब हम यहाँ पर नून को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे क्या? नहीं, अब आपने एक अलिफ के बराबर लंबा नहीं करना। इसको भी समझ लीजिए, अगर किसी जगह पर ऐसी दो मिक़दारें जमा हो जाएं लंबाई की, देखें यहाँ पर नून के बाद अलिफ है, उस लिहाज से तो हम उसूल के तहत एक अलिफ के बराबर लंबा करते, लेकिन यहाँ पर छोटी मद आ गई और छोटी मद की लंबाई की मिक़दार होती है 3 अलिफ के बराबर। तो अब आप ख़ुद ही मुझे बताइए कि 1 ज़्यादा है या 3? यकीनन आपका जवाब यही होगा कि 3 ज़्यादा हैं। तो हम जब ज़्यादा 3 हैं तो हम यहाँ पर नून को 3 अलिफ के बराबर ही लंबा करेंगे। ठीक है, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। ये जो बाकी अल्फाज हैं, ये दो जो शुरू में जो उसूल बताए थे ना आपको कालू में, वही उसूल आपने यहाँ पे लगाने हैं और ये सारे अल्फाज जो है आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आगे देखिए, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अब इस जुमले में एक उसूल ज़हन में रखना है आपने। वो उसूल ये है, कोई भी ऐसा हरफ जिसके नीचे ज़ेर आ जाए और ज़ेर के फ़ौरन बाद या साकिन आ जाए, ठीक है, कोई भी ऐसा हरफ जिसके नीचे ज़ेर हो और उसके फ़ौरन बाद या साकिन आ जाए, तो ज़ेर वाले हरफ को आपने आंखें बंद करके एक अलिफ के बराबर लंबा कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, अलीमुल हकीम, अलीमुल में लाम के नीचे ज़ेर है और आगे आगे या साकिन, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखिए, हकीम में काफ के नीचे ज़ेर है, आगे आगे या साकिन। तो अब दोनों जगह पे आपने क्या करना है यार, आपको तो इतना आसान उसूल बता दिया है कि अब आपको जो है ना वो अल्फाज आसान लगने लगे हैं और ये आयत आपकी हल होनी शुरू हो गई है और अब आपको कुरान पाक मुश्किल नहीं बल्कि आसान लगना शुरू हो गया है। क्यों, मैंने सही कहा ना, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए, अलीमुल हकीम, दोनों अल्फाज में जहाँ पर भी लाम के बाद या साकिन आया आपने एक अलिफ के बराबर लंबा कर दिया। अब इस आयत में हमारे पास टोटल कितने उसूल आ गए? 3 से 4 उसूल हमारे जहन में आ गए हैं, ठीक है। अब इस आयत को रिवाइज़ कीजिए और आगे भी उन 4 उसूलों को आप इस्तेमाल करते जाएंगे, ठीक है। जहाँ पर कोई एक अलग जुमला आएगा वो मैं आपको बताऊंगा ताकि मज़ीद आपकी रहनुमाई हो सके और आपका जहन खुले, ठीक है। अब इस आयत को रिवाइज़ करें। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। उसूलों को मद्देनज़र रखा कि मैंने किस हरफ को कितना खींचा है, ठीक है, वही उसूल मद्देनज़र रखने हैं। आगे देखिए, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अगली आयत को देखिए, अब आयत नंबर 33 को। क़ाल या आदम अंबिउहुम बिअस्माइहिम। अब यहाँ पर आपने 2-3 अल्फाज को समझ लें आप, ठीक है। क़ाला यहाँ पर तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। या आदम अंबिउहुम बिअस्माइहिम, ये जो जुमला है इसको आपने नोट करना है, तवज्जो देनी है, इसके ऊपर मुकम्मल आपकी तवज्जो होनी चाहिए, मुकम्मल गिरफ्त होनी चाहिए, ताकि अगर आपको ये जुमला समझ में आ गया ना, फिर देखना आगे अल्फाज जो हैं भी हैं इस आयत के वो कितने आपके लिए आसान हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर, या आदमु, या के ऊपर आपको एक खड़ा ज़बर नज़र आ रहा है और एक छोटी मद नज़र आ रही है। मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर आपने तवज्जो से वीडियो को देखा, कि जिस हरफ के ऊपर खड़ा ज़बर आ जाए उसको हमने कितना लंबा करना है, बिल्कुल 2 अलिफ के बराबर, और जिस हरफ के ऊपर छोटी मद आ जाए उसको कितना लंबा करना है, 3 अलिफ के बराबर, ये भी आपको मालूम है। तो अब आपने मुझे बताना है, यहाँ पर 2 लंबाई की मिक़दारें जमा हो गई, खड़ा ज़बर भी आ गया और छोटी मद भी आ गई। खड़ा ज़बर को कितना लंबा करना है, 2 अलिफ के बराबर, और छोटी मद को 3 अलिफ के बराबर। अब मुझे बताएं 2 ज़्यादा है या 3? यकीनन 3 ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर हम या को कितना लंबा करेंगे, 3 अलिफ के बराबर, ठीक है। या आदमु, या के बाद हमज़ा था, हमज़ा के ऊपर था खड़ा ज़बर, इसलिए हमने हमज़ा को 2 अलिफ के बराबर लंबा कर दिया, ठीक है। अब आगे देखिए, अंबिहुम बिअस्माइहिम। अंबिहुम में हमज़ा के बाद है नून साकिन, लेकिन यहाँ पर हम हमज़ा को नून के साथ नहीं मिलाएंगे,
ہاں جی بالکل، ہم حمزہ کو نون کے ساتھ نہیں ملائیں گے، پریشان نہیں ہونا، میں بتاتا ہوں کیوں نہیں ملائیں گے، کیونکہ نون ساکن کے ساتھ اگر آپ دیکھیں نا چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، اب ہم حمزہ کو نون کے ساکن کے ساتھ نہیں ملائیں گے بلکہ میم کے ساتھ ملائیں گے. جی ہاں، حمزہ میم زبر ام، ٹھیک ہے، با حمزہ زیر بی، ام بی، ہا میم پیش ہم، ام بی ہم. اب یہاں پر یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی. ایک مزید اصول میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑا قیمتی اصول ہے، ذہن میں رکھنا. دیکھیں یہاں پر با کے نیچے ہے زیر، آگے ہے حمزہ ساکن. پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی حمزہ ساکن آئے گا وہاں پر آپ نے جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، سانس نہ ٹوٹے، لیکن ہم الفاظ کو جب ادائیگی کریں گے تو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے. دیکھیں ام بی ہم، ام بی ہم. اب آپ کو اچھے سے یہ بات سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے. اب یہ بھولنا نہیں ہے، بڑا قیمتی اصول بتایا ہے میں نے آپ کو. بی اسمائہم، بی اسمائہم میں آپ دیکھیں میم کے اوپر زبر ہے، آگے الف ہے، پھر اوپر ہے بڑی مد. دیکھیں میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی تھی. چھوٹی مد کو 3 الف کے برابر لمبا کریں گے، بڑی مد کو آپ نے 4 سے 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. تو اب آپ کو معلوم ہے پہلے سے ہی کہ یہاں پر میم کو کتنا لمبا کیا جائے گا، 4 سے 5 الف کے برابر لمبا کیا جائے گا. بی اسمائہم، آگے دیکھیے فلما انبأہم باسمائہم. یہ جو الفاظ ہیں نا، اب میں نہیں بتاؤں گا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں میں پہلے بتا چکا ہوں. دیکھیں انبأہم میں حمزہ کے بعد کیا ہے، نون ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور میم بھی چھوٹی سی لکھی ہوئی ہے، اس لیے حمزہ کو کس کے ساتھ ملانا ہے، میم کے ساتھ، یہ آپ کو معلوم ہے. بی اسمائہم میں میم کو آپ نے لمبا کرنا ہے اصول کے تحت، ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے فلما انبأہم باسمائہم، اس کے بعد چھوٹا سا لام الف لا لکھا ہوا ہے. اس کا آسان میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو زیادہ گہرائی میں نہیں لے کے جانا چاہتا کہ یہاں پر جہاں پر بھی لام الف لا لکھا ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہاں پر ٹھہرنا نہیں ہے آپ نے. اگر بالفرض ہمارا سانس ٹوٹے تو پھر ہم کیا کریں، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا، اس کا بھی میں بھی جواب دیتا ہوں. دیکھیں اگر آپ کا بالفرض یہاں پر سانس ٹوٹ جائے، جیسا کہ ابھی ہمارا سانس ٹوٹا ہے بی اسمائہم، تو اب آپ نے پیچھے سے چند جملوں کو ملانا ہے اور آگے پڑھ دینا ہے. دیکھیے بی اسمائہم قال الم اقل لکم، کتنا ایزی تھا نا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا قرآن پاک سیکھنا مشکل نہیں ہے، بس آپ نے اصولوں کو ذہن میں رکھنا ہے، ان کو استعمال کرتے جانا ہے اور آیات کو حل کرتے جانا ہے. آپ کے لیے حلوہ بنا دیا ہے میں نے. آگے دیکھیے قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. اب یہاں پر جتنے بھی الفاظ ہیں سارے الفاظ وہ جو پہلے میں نے اصول بتایا نا آپ کو 4 سے 5، انہی اصول کے تحت یہ سارے الفاظ حل ہو رہے ہیں. آگے دیکھیے قال الم اقل لکم، اقل لکم میں آپ نے دیکھنا ہے حمزہ ہے، پھر آگے ہے قاف کے اوپر پیش، آگے لام ساکن ہے، پھر آگے لام مشدد ہے. اب یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے اقل لکم میں جو لفظ قاف ہے اس کو ہم لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے یا لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے. تو یہاں پر آپ نے قاف کو لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے، لام ساکن کے ساتھ نہیں ملائیں گے، ٹھیک ہے. قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. اب یہاں پر غیب السماوات، میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، واو کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، اور آپ کو معلوم ہے جس حرف کے اوپر بھی کھڑا زبر آئے گا اس کو کتنا لمبا کرنا ہے، 2 الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے. تو یہاں پر سماواتی میں میم کو بھی 2 الف کے برابر لمبا کریں گے اور واو کو بھی 2 الف کے برابر لمبا کریں گے. تو اب ہم اس جملے کو پیچھے سے کیسے پڑھیں گے وہ آپ دیکھیے. قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی، والارض کے بعد آگے لکھا ہوا ہے لام الف لا، یعنی یہاں پر ٹھہرنا نہیں ہے. تو اب اس کا حل کیا ہے، ہم نے تو سانس توڑ دیا، تو اب ہم پیچھے سے ملا کر پھر آگے پڑھ دیں گے، ٹھیک ہے. غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون. اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو میں نے میم کو میں نے 1 الف کے برابر لمبا کیا، تبدون یہاں پر دال کو بھی میں نے 1 الف کے برابر لمبا کیا. اب آپ اصول کو دہراؤ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا قالو میں، کہ کوئی بھی ایسا حرف جس کے اوپر زبر آ جائے اور فوراً بعد الف لکھا ہو تو اس زبر والے حرف کو ہم نے 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. اس لیے میں نے وَأَعْلَمُ مَا، میم کو میں نے 1 الف کے برابر لمبا کر دیا. آگے دیکھیے
तुबदूना, यहाँ पर मैंने दाल को एक अलिफ के बराबर लंबा किया। वो उसूल दोहराओ ज़रा जो मैंने शुरू में बताया था कि कोई भी ऐसा हरफ हो जिसके ऊपर पेश आ जाए और आगे वाव साकिन हो तो पेश वाले हरफ को आपने एक अलिफ के बराबर लंबा कर देना है। तो उस उसूल को मद्देनज़र रखते हुए मैंने दाल को भी एक अलिफ के बराबर लंबा कर दिया। अब देखिए व अअलमु मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून। ठीक है, ये आयत कितने आसान अंदाज में और हलवा बनाकर आपके सामने पेश की है और मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस आयत में कोई परेशानी नहीं हुई होगी अगर आपने वीडियो को सही तरीके से देखा है और जो मैंने उसूल बताए हैं उनको आपने अपने जहन में महफूज कर रखा है। तो अब इस आयत को रिवाइज़ करते हैं। क़ाल या आदमु अंबिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्ज़ि व अअलमु मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून। अब आखिरी आयत जो हमने सीखनी है आयत नंबर 34 को देखिए। वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। अब इस आयत में भी आपने उन्हीं उसूल को दोहराना है और यहाँ पर उनको उसूल को लगाते जाना है और अल्फाज को हल करते जाना है। अब देखिए वइज़ क़ुल्ना, यहाँ पर नून को हमने कितना लंबा करना है, एक अलिफ के बराबर। सिंपल सा है क्योंकि उसूल आपके जहन में है। कोई भी ऐसा हरफ आ जाए जिसके ऊपर ज़बर हो और उसके फ़ौरन बाद अलिफ आ जाए तो ज़बर वाले हरफ को हमने एक अलिफ के बराबर लंबा कर देना है। ठीक है, अब आगे वाले जुमले को देखिए, ये बड़ा अहमियत का हामिल है। लिल मलाइकति इसजुदू, लिल मलाइकति, यहाँ पर देखिए इसके हिज्जे करते हैं पहले, यानी जोड़ तोड़ करते हैं। देखें लाम लाम ज़ेर लिल, मीम ज़बर मा, लिल मा। आगे देखिए लाम के ऊपर खड़ा ज़बर भी है और छोटी मद भी है। आपको मालूम है कि हम अब यहाँ पर लाम को कितना लंबा करेंगे, जो ज़्यादा मिकदार है उसका एतबार करते हुए हमने लाम को लंबा करना है। तो ज़ाहिरी बात है छोटी मद की मिकदार ज़्यादा है तो 3 अलिफ के बराबर हम लाम को खींचेंगे। लिल मला, हमज़ा ज़ेर ई, लिल मलाई, काफ ज़बर का, लिल मलाइका, ता सीन ज़ेर तिस, लिल मलाइकतिस। आगे अल्फाज आसान है। जुदू लिआदम, जुदू में मैंने दाल को एक अलिफ के बराबर खींचा है। क्यों? उसूल जहन में है कि कोई भी ऐसा हरफ जिसके ऊपर पेश हो उसके फ़ौरन बाद वाव साकिन आ जाए तो पेश वाले हरफ को एक अलिफ के बराबर लंबा कर देना है। सिंपल सी बात है यार, परेशान क्यों होते हो आप। लिआदम, लिआदम में हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर था इसलिए हमने 2 अलिफ के बराबर हमज़ा को खींच के पढ़ा। फसजदू इल्ला इब्लीस। ठीक है, अगर आपने गौर किया हो तो मैंने इल्ला यहाँ पर लाम को एक अलिफ के बराबर लंबा किया, इब्लीस यहाँ पर मैंने लाम को एक अलिफ के बराबर लंबा किया। इल्ला में मैंने क्यों लंबा किया यार, अभी तो आपको उसूल आपके जहन में ही है ना कि कोई भी ऐसा हरफ जिसके ऊपर ज़बर हो और उसके फ़ौरन बाद अलिफ आ जाए तो ज़बर वाले हरफ को एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। सिंपल सी बात है, इसलिए मैंने इल्ला में लाम को एक अलिफ के बराबर लंबा कर दिया। और अब आपके जहन में सवाल पैदा हो रहा है, चलो ठीक है ये तो हल हो गया, इब्लीस में लाम को क्यों लंबा किया यार। ये भी उसूल तो मैंने बताया था शुरू में, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम में, कि कोई भी ऐसा हरफ जिसके नीचे ज़ेर हो उसके बाद या साकिन आ जाए तो ज़ेर वाले हरफ को आपने एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। उसी उसूल के तहत ही तो मैंने यहाँ पर इब्लीस में लाम को एक अलिफ के बराबर लंबा किया है। आप समझ में आ गई ना बात, परेशान नहीं होना। आगे देखिए अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। यहाँ पर भी आपने उसूल को दोहराना है और यह आयत आपकी कंप्लीट होगी। देखिए अबा, बा के ऊपर क्या है, आपने इलामत देखनी है क्या है। बा के ऊपर है खड़ा ज़बर, तो बस सिंपल सी बात है, आंखें बंद कर दो, बा को 2 अलिफ के बराबर लंबा कर दो। अबा वस्तकबर व कान,
वकाना में काफ को कितना लंबा करेंगे यार, सिंपल सी बात है, एक अलिफ के बराबर। उसूल अभी आपके जहन में है, कोई भी ऐसा हरफ जिसके ऊपर ज़बर हो फ़ौरन बाद अलिफ आ जाए तो ज़बर वाले हरफ को हमने एक अलिफ के बराबर लंबा कर देना है। वकाना मिनल काफिरीन, काफिरीन में काफ के ऊपर है खड़ा ज़बर, 2 अलिफ के बराबर काफ को लंबा किया, और काफिरीन राह के बाद राह के नीचे है ज़ेर, फ़ौरन आगे या साकिन आ गई तो राह को इसलिए हमने एक अलिफ के बराबर लंबा कर दिया। अब ये तीनों आयात जो है वो हलवे की तरह आपके जहन में बैठ गई, बल्कि लगता है मैंने हलवे का नाम लिया है तो आप मुँह में पानी आने लग गया है। यार कोई बात नहीं, ये आपको आयात समझ में आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। अभी शायद को रिवाइज़ करते हैं। वइज़ क़ुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन। तो यार मैंने देखें आपके लिए कितनी मेहनत की है आपके जहन को खोलने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने इस वीडियो को अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ, अपने यारों के साथ और अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मर्ज़ी है यार बाप की, अब आपको क्या कह सकते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि दोबारा जब कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए कि नई वीडियो आ गई है, अब हमने नया सबक सीखना है। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा।